পাঠপর্ব মূল ইংরেজি অংশ থেকে পাঠ করবেন জয়ন্তিকা বসু দিদি, এবং তারপরে বাংলা অনুবাদ থেকে পড়বেন শ্যামলী ভঞ্জ চৌধুরী। ওম শ্রী অরবিন্দ মীরা। সবাইকে সান্ধ্য অধিবেশনে স্বাগত জানিয়ে আমি পাঠ করছি Synthesis of Yoga, The Ascent of the Sacrifice, Part 2 থেকে, page 182. It is thus by an integralization of our divided being that the divine Shakti in the yoga will proceed to its object. For liberation, perfection, mastery are dependent on this integralization, since the little wave on the surface cannot control its own movement, much less have any true control over the vast life around it. The Shakti, the power of the infinite, and the eternal descends within us, works, breaks up our present psychological formation, shatters every wall, widens, liberates, presents us with always newer and greater powers of vision, ideation, perception, and newer and greater life motives, enlarges the new models. Increasingly the soul and its instruments confronts us with every imperfection in order to convict and destroy it, opens to a greater perfection, does in a brief period of work of many lives or ages, so that new births and new vistas open constantly within us. Expansive in her action, she frees the consciousness from confinement in the body. It can go hour in trance or sleep in even walking and enter into worlds or other regions of this world and act there or carry back its experience. It spreads out, feeling the body only as a small part of itself, and begins to contain what before contained it. It achieves the cosmic consciousness and extends itself to be commensurate with the universe. It begins to know inwardly and directly, and not merely by external observation and contact, the forces at play in the world, feels their movement, distinguishes their functioning, and can operate immediately upon them as the scientist operates upon physical forces, accept their action and results in our mind, life, body, or reject them or modify, change, reshape, create immense new powers and movements in place of the old small functioning of the nature. We begin to perceive the working of the forces of universal mind and to know how our thoughts are created by the working separate from within the truth and falsehood of our perceptions, enlarge their field, extend and illumine their significance. Before master of our own minds, become master of our own minds and active to shape the movements of mind in the world around us. We begin to perceive the flow and surge of the universal life forces, detect the origin and law of our feelings, emotions, sensations, passions are free to accept, reject, new create, open to wider, rise to higher planes of life power. We begin to perceive too the key to the enigma of matter, follow the interplay, the mind and life and consciousness upon it.
discover more and more its instrumental and resultant function, and detect ultimately the last secret of matter as a form not merely of energy, but it involved the arrested or unstably fixed the restricted consciousness, and begin to see too the possibility of its liberation and plasticity of response to higher powers, its possibilities for the conscious and no longer the more than half inconscient incarnation and self expression of the spirit. All this and more becomes more and more possible as the working of the divine Shakti increases in us, and against much resistance of labor to respond of our obscure consciousness, through much struggle and movement of progress and regression and renewed progress necessitated by the work of intensive transformation of a half inconscient into the conscious substance, moves to a greater purity, truth, height, range. All depends on the psychic awakening in us, the completeness of our response to her, and our growing surrender to the Hindu. শ্যামলী দিদি, হ্যাঁ দাদা। ওম শ্রী অরবিন্দ মীরা। আমি পাঠ করছি যোগ সমন্বয়ে যজ্ঞের উদয়ন, পৃষ্ঠা 151 পাতা থেকে। এইভাবে আমাদের বিভক্ত সত্তার অখণ্ডতা সাধনের দ্বারাই যোগ মধ্যস্থ দিব্য শক্তি অগ্রসর হবে তার উদ্দেশ্যের অভিমুখে। কারণ এই অখণ্ডতা সাধনের উপরেই নির্ভর করে মুক্তি, সিদ্ধি, কর্তৃত্ব। কেননা উপরিস্থ ক্ষুদ্র তরঙ্গের পক্ষে তার চারদিককার বিরাট জীবনের উপর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ করতে পারা দূরের কথা, সে তার নিজের গতিবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম। এই শক্তি যা হলো অনন্ত ও সনাতনের সামর্থ্য, আমাদের মধ্যে নেমে আসে, সক্রিয় হয়ে ভেঙে ফেলে আমাদের বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক রূপায়ণ, প্রতি প্রাচীর চূর্ণ করে ব্যাপ্তি ও মুক্তি আনে, সর্বদা আমাদের দেয় অন্তর্দর্শন, ভাবনা ও উপলব্ধির নবতর ও মহত্তর সব শক্তি, এবং প্রাণের নবতর ও মহত্তর সব প্রবর্তক শক্তি। ক্রমশ বেশি করে অন্তঃপুরুষ ও তার বিভিন্ন করণকে প্রসারিত ও নবভাবে গঠন করে, প্রতি অপূর্ণতাকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে তাদের দোষ দেখিয়ে বিনাশ করার জন্য, মহত্তর এক সিদ্ধির দিকে উন্মুক্ত করে অল্প সময়ের মধ্যে বহু জন্ম বা যুগের কর্ম সাধন করে, যাতে আমাদের মধ্যে সর্বদা উদ্ঘাটিত হয় নতুন নতুন জন্ম, নতুন নতুন দৃশ্য। এই শক্তির স্বভাবই হলো তার ক্রিয়ার পরিধি বিস্তর করা, এবং সেজন্য সে চেতনাকে দেহের মধ্যে আটক অবস্থা থেকে মুক্তি দেয়। সে তখন সমাধি বা সুষুপ্তি বা এমনকি জাগ্রত অবস্থাতেও বাইরে যেতে বা অন্য সব লোকে বা এই ইহলোকেরই অন্যান্য অঞ্চলে প্রবেশ করে, যে সেখানে কাজ করতে অথবা তার অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে আসতে পারে। এটি বাইরে ছড়িয়ে পড়ে, দেহকে মনে করে তার নিজের এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, এবং যা আগে তাকে ধারণ করত তাকেই সে ধারণ করতে শুরু করে। বিশ্ব চেতনা লাভ করে সে, এবং বিশ্বের সঙ্গে সমপরিমাণ হবার জন্য নিজেকে প্রসারিত করে। তখন সে জগতের মধ্যে সক্রিয় সব শক্তিকে অন্তর্মুখী ভাবে ও সরাসরি জানতে শুরু করে, শুধু বাহ্য পর্যবেক্ষণ ও সন্নিকর্ষের দ্বারা নয়। তাদের গতি প্রকৃতি অনুভব করে, তাদের ব্যাপ্রিয়া পৃথক করে, এবং বৈজ্ঞানিক যেমন জড়শক্তির উপর কাজ করে, এও তেমন ওইসব শক্তির উপর অব্যবহিতভাবে কাজ করতে সমর্থ হয়। আমাদের মন, প্রাণ, দেহের মধ্যে তাদের ক্রিয়া ও ফল গ্রহণ বা বর্জন বা কিছু অদল বদল
পরিবর্তন করতে পারে বা তাদের নতুন আকার দিতে পারে এবং প্রকৃতির পুরনো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপ্রিয়ার স্থলে সৃষ্টি করতে পারে বিভিন্ন নতুন বিশাল সামর্থ্য ও গতি প্রকৃতি। আমরা বিশ্বমনের বিভিন্ন শক্তির কর্মপ্রণালীও অনুভব করতে শুরু করি আর জানতে শুরু করি কেমন করে ওই কর্মপ্রণালী দ্বারা আমাদের সব মননের সৃষ্টি হয়। ভিতর থেকেই আমরা আমাদের সব অনুভূতির সত্য ও মিথ্যা পৃথক করতে, তাদের ক্ষেত্র বিস্তৃত এবং তাদের তাৎপর্য ব্যাপক ও দীপ্ত করতে আমাদের নিজেদের মন ও ক্রিয়ার প্রভু হয়ে উঠতে এবং আমাদের চারিদিককার জগতের মধ্যস্থিত মনের গতিবৃত্তি গঠনে সমর্থ ও সক্রিয় হতে শুরু করি। আমরা অনুভব করতে শুরু করি বিভিন্ন বিশ্ব প্রাণশক্তির প্রবাহ ও তরঙ্গায়ন। আর আমাদের সব বেদনা, ভাবাবেগ, ইন্দ্রিয় সংবিত, মনোবেগের উৎপত্তি ও বিধানের সন্ধান পেতে, এইসবকে গ্রহণ বা বর্জন করার, নতুন সৃষ্টি করার, প্রাণ সামর্থ্যের উচ্চতর স্তরে ওঠার স্বাধীনতা আমাদের থাকে। জড় প্রহেলিকা সূত্রও আমরা বুঝতে শুরু করি। এটির উপর মন, প্রাণ ও চেতনার পারস্পরিক ক্রীড়া অনুসরণ করা এবং তার কারণিক ও পরিণামগত প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর ও আবিষ্কার করাও শুরু হয়। অবশেষে আমরা জড়ের এই শেষ রহস্যেরও সন্ধান পেতে শুরু করি যে জড় শুধু ক্রিয়াশক্তির এক রূপ নয়, এ হলো সংবৃত্ত ও অবরুদ্ধ অথবা অস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত ও সীমাবদ্ধ চেতনারও এক রূপ। আর এও দেখতে আরম্ভ করি যে এটির মুক্তি সম্ভব ও পরতর সামর্থ্যের দিকে সাড়া দেওয়ার নমনীয়তাও সম্ভব। অথবা এও সম্ভব যে এটি আর পরম চিৎপুরুষের অর্ধেকেরও বেশি নিশ্চেতন বিগ্রহ ও আত্মপ্রকাশ না হয়ে হবে তার সচেতন বিগ্রহ ও আত্মপ্রকাশ। এইসব এবং আরো কিছু ক্রমশ বেশি করে সম্ভব হয় যতই আমাদের মধ্যে দিব্য শক্তির কর্মধারা বাড়তে থাকে আর আমাদের তমসাচ্ছন্ন চেতনার অনেক প্রতিরোধ বা সাড়া দেওয়ার কষ্ট সত্ত্বেও এক অর্ধ নিশ্চেতন ধাতুর চেতন ধাতুতে প্রগাঢ় রূপান্তরের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক সংগ্রামের এবং এগিয়ে যাওয়া, পিছিয়ে আসা, আবার নতুন করে এগিয়ে যাওয়া, এইভাবে চলার মধ্য দিয়ে দিব্য শক্তির কর্মধারা অগ্রসর হয় মহত্তর বিশুদ্ধতায়, সত্যে, উচ্চতায় ও প্রসারে। সবকিছু নির্ভর করে আমাদের মধ্যে চৈত্য জাগরণের উপর আর দিব্য শক্তির নিকট আমাদের সারার সম্পূর্ণতার উপর ও আমাদের বর্ধিষ্ণু সমর্পণের উপর। জয় মা। মা শ্রী অরবিন্দের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি, উপস্থিত সবাইকেও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে যতটুকু সম্ভব আলোচনা করার চেষ্টা করছি। আজকে যারা পাঠ করলেন, সঙ্গীতে অংশ নিলেন, খুব সুন্দর, খুবই ভালো লেগেছে আমার। প্রত্যেকের পাঠ এবং সঙ্গীত পরিবেশনা খুব আকর্ষণীয়, খুব আন্তরিক, নিষ্ঠা সহকারে সবাই পরিবেশন করেছেন। এটাই দরকার। প্রত্যেকে যা যা আমরা আমাদের উপস্থাপনা, সেটা সেই পরমের রূপকে, শক্তিকে ত্বরান্বিত করার জন্যই তো আমরা করে থাকি। তাতে আমাদের নিষ্ঠা, আন্তরিকতা থাকলে অনেক অক্ষমতাও বোধহয় সক্ষমতায় রূপান্তরিত হয়, যেটা মা গ্রন্থ থেকে আজকে খুব সুন্দর করে সুচেতা দিও পড়লেন। আমাদের শ্রী অরবিন্দ চর্চা চলছে। শ্রী অরবিন্দ শ্রীমা যেভাবে পূর্ণযোগের মাধ্যমে আমাদের জীবনকে যোগযুক্ত করার চেষ্টায় রত আছেন, আমরা কম বেশি সকলেই তাতে যুক্ত হয়েছি, যুক্ত আছি। এতে কি লক্ষ্য করা যাচ্ছে?
নিশ্চয়ই ব্যক্তিগতভাবে লক্ষ্য করছি, আপনারাও নিশ্চয়ই করছেন, যে যোগ এবং যোগ, পূর্ণ যোগ এবং তার অনুশীলন চলছে। এবার তার মাত্রা মাপতে যাওয়া আমাদের কাজ নয়, কম বেশি যেভাবেই হোক পূর্ণযোগ এবং তার অনুশীলন চলছে। অস্থির জীবনের যে মান আমাদের থাকে, রয়েছে, এখনো তাকে সরিয়ে দিতে পারিনি, সেই অস্থির জীবনের মাত্রা, মান, বৃত্তি, প্রবৃত্তি তাও ধীরে ধীরে যেন স্থির হতে থাকছে। আমাদের যে ক্ষুদ্র বোধ, সেই ক্ষুদ্র বোধের স্থূলতা বৃহৎ বৃহতের সূক্ষ্মতার স্পর্শ পাচ্ছে। এটা যারা যোগযুক্ত বুঝতে পারুন বা না পারুন, অনুভব করতে পারুন বা না পারুন, কথায়, বার্তায়, আচারে, আচরণে তা প্রকাশিত হচ্ছে। আমাদের সত্তা তো বিভক্ত হয়ে থাকে, কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এই পূর্ণ যোগের সহায়তায় আমাদের বিভক্ত সত্তাও একাগ্র হচ্ছে। আমরা জানবো, আমরা জানি, সেই চর্চায় যেহেতু থাকা হচ্ছে, তাহলে বোঝা যাচ্ছে নিশ্চয় করেই আমাদের আত্মা এবং তার সক্রিয় প্রগতিশীল সত্তাই হলো চৈত্য পুরুষ, চৈত্য সত্তা, সাইকিক বিং, যেভাবেই যে নামেই ডাকি না কেন, সেই চৈত্য পুরুষ ক্রমে ঊর্ধ্বপানে উঠে যেতে থাকে। তাকে অনুভব করা, উপলব্ধি করা এবং তার চেতনাই তো যে ঊর্ধ্বগামী, তাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে, লক্ষ্য করতে পারছি, লক্ষ্য করা যাচ্ছে, লক্ষ্য করতে না পারলেও বোধ হয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অলক্ষ্যে থেকেই তিনি ঊর্ধ্বগামী হচ্ছেন, ঊর্ধ্ব চেতনায় আসীন হচ্ছেন। আমার ভিতরের গঠন হচ্ছে, পুনর্গঠন হচ্ছে। আমরা জীব, আমাদের অন্তর্গত অন্তঃসত্ত্বা তাহলে জীবাত্মা। সেই যে ঊর্ধ্বে উঠে যাওয়া, সেই ঊর্ধ্বে উঠে আমাদের জীবাত্মা কি করে? ক্রমশ ঊর্ধ্বায়িত হতে 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 একসময় বিশ্ব আত্মার সঙ্গে মিলিত হয়। বিশ্ব আত্মার সঙ্গে মিলিত হতে হয়েই যে তার কাজ শেষ তা নয়, কোথাও কোথাও থেমে যাওয়া হয়, কিন্তু তার যে গতি, প্রগতি, সেটা থামে না, তার গতি থামে না। সে আরো উপরে উঠতে চায়, আরো উপরে উঠতে থাকে। ফলে বিশ্ব আত্মার অতীত, সে ইউনিভার্সাল সোল যেটা, তারও যে বিয়ন্ডে কোনো ঊর্ধ্ব চেতন সত্তার সাথে তার যোগ হওয়ার একটা সম্ভাবনা দেখা দেয়। জীবাত্মা গিয়ে বিশ্বাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়, তারও পরে তার গতি থামে না। বিশ্ব আত্মারও অতীত কিছু চেতনা আছে, তার সঙ্গেও যেন মিলিত হওয়ার, যোগ হওয়ার একটা সম্ভাবনা ঘটে, সম্ভাবনা আসে, উপস্থিত হয়। ওই যে নিজেকে চিনতে পারা, নিজেকে চিনতে পারার পরের অধ্যায়ে সে আরো উন্নত চেতনায় উন্নীত হয়, হতে চায়, হতে চাওয়া, সে রেজলিউশন নেওয়ার পরেই তো মায়ের করুণায় উন্নীত হওয়া হয়। অষ্টাঙ্গ যোগে সাধক সাধিকা এক এক করে ইয়ম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম করতে করতে শিখেছেন যে কিভাবে প্রত্যাহার ক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়, ধারণা এবং ধ্যানের নিবিষ্টতা কিভাবে অর্জন করা যায়, সাধক সাধিকা শিখে ফেলেছেন। এবং আমাদের জীবাত্মা ঊর্ধ্বতর বিশ্বাত্মার সঙ্গে মিলে যায় সমাধির গভীরতর ভাব উপলব্ধিতে। একসময়
আরো ওপরে ওঠার বলিষ্ঠতা অর্জন করে। কারণ সমাধির সেই গভীরতর ভাব উপলব্ধি কখন হয়? না যখন ধ্যান ও নিবিষ্টতা আমাদের আসে। বিশ্ব আত্মা বা তার চেতনার ঊর্ধ্বে উঠতে উঠতেও সে বিশ্বগত ক্রিয়াকাণ্ডের কথা ভোলে না। এই জায়গাটা আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ। আমরা ওপরে উঠে গিয়ে নিচের অংশটাকে ভুলে যাই, তা নয়, অস্তিত্বকে ভোলা নয়। কসমিক যে কাণ্ড কারখানা রয়েছে, ক্রিয়াকাণ্ড রয়েছে, বিশ্বগত যে ক্রিয়াকাণ্ড রয়েছে, ঊর্ধ্ব চেতনায় উঠে গিয়েও তার কথা ভোলা যাবে না, ভোলা হয় না। এটাই প্রকৃত চেতনার লক্ষণ চিহ্ন। এখানে যে মহত্বের ভাব রয়েছে, আছে তো এক মহত্বের ভাব, তাকে অবলম্বন করেই সাধক সাধিকা বৃন্দ এগিয়ে চলেন। তবে সবসময় পেছন ফিরে দেখার কোনো প্রয়োজন নেই যে আমি কোথা থেকে এলাম, তাহলে আবার পিছিয়ে পড়তে হয়। ঊর্ধ্ব চেতনায় যেতে গেলেও একেবারে বিশ্বগত ক্রিয়াকাণ্ড ভোলা নয়, ভুলে যাওয়া নয়, কারণ সেখানে এক মহত্ব বিরাজ করে। সেই মহত্বকে অবলম্বন করি সাধক সাধিকা ঊর্ধ্বপানে এগিয়ে যেতে সক্ষম হন। এটা অবশ্য খুব অনুশীলনের ব্যাপার। ভীষণ তদ্গত হয়ে যারা অনুশীলন করছেন তারা আরো সেই মহত্বকে, সেই ঊর্ধ্বগামিতাকে, সেই চেতন পদের যে ঊর্ধ্বগামিতা, ঊর্ধ্বায়ন, তাকে বুঝতে পারবেন। অধিকাংশই সেটা অনুভব করেন। কেউ হয়তো প্রকাশ করতে পারেন, কেউ পারেন না। তাহলে সেই যে ঊর্ধ্বগামী চলা, সে চলার এক উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে, প্রত্যেকটি কাজের একটি উদ্দেশ্য থাকে, উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিতে এগিয়ে চলা। সেই উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে ওই যে জীবাত্মার সঙ্গে বিশ্বাত্মার মিলন এবং ঊর্ধ্বে ওঠার কথা বলা হচ্ছে না, শ্রী অরবিন্দ বলে দিলেন আমাদের সে কথা। সেখানে নানাবিধ খণ্ডতা দিয়ে পৌঁছনো যায় না, খণ্ড খণ্ড চেতনাকে নিয়ে সেখানে পৌঁছনো যাবে না। সেই ঊর্ধ্বগামী, ঊর্ধ্ব চেতনায় পৌঁছতে গেলে কোনো খণ্ডতা নিয়ে পৌঁছানো যাবে না। আমাদের তো বহু খণ্ডতা আছে, বহু রকমের খণ্ডতা আছে। দেহগত চেতনার খণ্ডতা আছে, প্রাণগত চেতনার খণ্ডতা আছে, মনোগত চেতনার খণ্ডতা আছে, কিন্তু তাকে ঐক্যবদ্ধ করছেন চৈত্য পুরুষ। তাহলে সেই কেন্দ্রীয় সত্তার অনুগামী তো আমাদের হতে হবে। দেবব্রতদা রচনা করে গেলেন, যদি শ্রী অরবিন্দের অনুগামী হতে চাই, আমরা যদি এমন করে ভাবি, এমন করে বলি, যদি চৈত্য পুরুষের অনুগামী হওয়া যায়, তাহলে কোনো খণ্ডতাই আর থাকবে না, অখণ্ড চেতনায় বিরাজ করব আমরা। আমরা ঊর্ধ্ব চেতনায় সেই অখণ্ডতা নিয়ে পৌঁছতে পারব। এই যে আমাদের খণ্ড অংশগুলো রয়েছে, সেগুলো কি হয় না, সেই খণ্ড অংশগুলো যোগের মধ্যে যে দিব্য শক্তি আছে, এরকম যদি বলি যে সেই খণ্ড অংশগুলো যোগের মধ্যকার দিব্য শক্তির সাহায্যে অখণ্ডতা অর্জন করে। তাহলে যোগের মধ্যকার দিব্য শক্তি সমান সমান আমরা বলতে পারি চৈত্য পুরুষ। পূর্ণযোগের দিব্য শক্তির মধ্যে অবস্থিত দিব্য শক্তি হচ্ছেন চৈত্য পুরুষ। তারই সাহায্যে আমরা অনেক খণ্ডতার, অসংখ্য খণ্ডতার মধ্যে বিরাজ করেও থেকেও অখণ্ডতা অর্জন করতে পারি এবং লক্ষ্য পূরণের পথে এগিয়ে চলতে পারি। রাজা তো একজন, একটি সাম্রাজ্যের আমরা একজন রাজ্যকেই মানতে পারি, কিন্তু সাম্রাজ্য যদি বহুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে,
তাহলে রাজ্য শাসন তো একজন রাজা যথাযথভাবে করতে পারেন না। আজকে এক রাজ্যে কত রাজা হয়ে যাচ্ছেন, তাই না? তা তো হবে না। এরকম আপনার দেখেছি, ঐতিহাসিকভাবে দেখেছি, বর্তমান প্রজন্মের মানুষজনও দেখতে পাচ্ছেন, আমরা দেখছি, বর্তমান সময়েও দেখা যাচ্ছে। তাহলে যথাযথভাবে রাজ্য শাসন হচ্ছে না, সাম্রাজ্য বহুভাগে বিভক্ত, এক রাজাকে আমরা মানছি না। এক রাজাই হচ্ছেন রাজার রাজা, রাজ নলিনীদা যে বাংলা করলেন। আমাদের সত্তা বহু খণ্ডে ভাগ হয়ে গেলে একটা সমস্যা তৈরি হয়। তাহলে সেই সমস্যার সমাধান কিভাবে হবে? ওই যে বহু খণ্ডে খণ্ডিত হয়ে যাওয়া সত্তাকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। তখন ঐক্যবদ্ধ করার, ঐক্য সাধন করা কঠিন হয়ে পড়ে। যখন বহু খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে আমাদের সত্তা, তখন ঐক্য সাধন কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু ঐক্য না থাকলে তো হবে না। ওই যে চৈত্য পুরুষের অনুগামী হলে তবে আমরা ঐক্যবদ্ধ হব। ঐক্যবদ্ধ জীবনযাপন যদি কঠিন হয়ে যায়, খণ্ডতাকে নিয়েই বসবাস করি, তাহলে আমরা আর পারছি কোথায়? যোগবদ্ধতা কোথায়? যোগমগ্নতা কোথায়? যোগময়তাই বা কোথায় সেখানে? ফলে কি হয়? বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। প্রতিদিনের জীবনে আমরা এরকম বিষয়গুলোর মুখোমুখি হতে হয়। এই জায়গায় এখানে যদি বলি যে এখানে 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 খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন সেই শক্তি, যে শক্তি আমাদের বিশৃঙ্খলাকে শৃঙ্খলা পরায়ণ করেন, খণ্ডতাকে অখণ্ড করে গড়ে তোলেন, অপূর্ণতাকে পূর্ণ করে দেন। সেই শক্তি আমাদের মধ্যে নেমে আসেন, আছেন তিনি আমাদের মধ্যে, অথচ আমরা তাকে অনুভব করতে পারি না। তিনি এত সূক্ষ্ম, এত হালকা, তিনি যেন ঊর্ধ্বে অবস্থান করছেন। আমরা যখন প্রস্তুতি নিচ্ছি, আমার সত্তাকে শুদ্ধ বিশুদ্ধ করে গড়ে তুলছি, তখনই তার অবস্থান পাকাপাকি ভাবে হয়, স্থায়ীভাবে হয়। অর্থাৎ এই জায়গাকে আমরা বলছি যে তিনি আমাদের মধ্যে নেমে আসেন। তিনি যে ছিলেন না তা নয়, তিনি আছেন, কিন্তু যথাযথভাবে তার আসনকে প্রস্তুত করতে পারিনি। মনে করুন সেই দ্য আওয়ার অফ গডের একদম প্রথম পৃষ্ঠা, তিনি যখন আসবেন তার জন্য আসন প্রস্তুত করতে হবে, তা আমরা করতে পারি না। আর যখন সেই আসন বসাতে পারি বিশুদ্ধতা দিয়ে, আন্তরিকতা দিয়ে, নিষ্ঠা দিয়ে, ওই যে শ্রদ্ধা নিষ্ঠা সমর্পণ দিয়ে গড়া আমাদের অন্তঃকরণ, সেই অন্তঃকরণ যখন তৈরি করতে পারি, তিনি এসে আসন গ্রহণ করেন, আমাদের সব খণ্ডতা দূরীভূত হয়, আমাদের সব অন্ধকার দূর করে দেন তিনি, আলো জেলে দেন তিনি। খুব কম সময়ের মধ্যে অনেক বেশি কাজ সমাধা হয়ে যায় তখন। সত্য শিব ও সুন্দর প্রকট হয়ে ওঠে। জীবন তখন কোনো অন্যরকম জীবন থাকে না, সব জীবনই, সমগ্র জীবনই যোগময় হয়ে ওঠে, সমগ্র জীবনই যোগময়তা প্রাপ্তি ঘটে। সকলই তখন সুন্দর হয়ে ওঠে, গোছালো হয়ে ওঠে, সুষম হয়ে ওঠে। কোনো কোনো বিশৃঙ্খলা সেখানে থাকে না, কোনো খণ্ডতা থেকে সেখানে থাকে না। আর তা যখন হয়, তখন তার ক্রিয়া আরো এগিয়েও চলতে থাকে। পরিবেশ তৈরি হলে দ্রুতগামী হয় কর্মধারা। তাহলে যখন পরিবেশ তৈরি হয়েছে, খণ্ডতা নেই, বিশৃঙ্খলা নেই, অসাম্য নেই, অনৈক্য নেই, তার ক্রিয়া আরো এগিয়ে চলতে থাকে। তখন চেতনা চেতনা আর এক জায়গায় ওই স্ট্যাটিক হয়ে বসে থাকে না, একেবারে স্থির, একদম গেড়ে বসে থাকে না, শিকড় গেড়ে বসে থাকে না। সে নতুন নতুন অভিযানে বার হয় তখন। ওই যে চেতনার অভিযান, শ্রী অরবিন্দই হচ্ছেন চেতনার অভিযান, অ্যাডভেঞ্চার অফ কনসাসনেস। শ্রী অরবিন্দ অর অ্যাডভেঞ্চার অফ কনসাসনেস, সৎপ্রেম বইটি পড়লেই আমরা সেটা বুঝতে পারি। শ্রী অরবিন্দের আর এক নাম চেতনার অভিযান। তাহলে চেতনা এক জায়গায় আর বসে থাকছে না,
নতুন নতুন অভিযানে সে বার হচ্ছে, নানান অঞ্চলে কাজ চলতে থাকে, অনেক অঞ্চল অনালোকিত রয়েছে, সেই জায়গায় আলো দেবার জন্য চেতনা তখন এগিয়ে যায়, কাজ করতে থাকে। এই যে কনফারেন্স গুলো এখন আমাদের হয়, স্পিরিচুয়াল কনফারেন্স গুলো, যে যে জায়গায় যে যে মানুষ পিছিয়ে আছেন তাদের তো একটা সমান মান দেবার জন্যে, সমমান দেবার জন্যেই তো সেই অধিবেশনগুলো হয়, সমাবেশগুলো হয়। বিরতিহীন যাত্রাপথ তখন নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকেন। একদম সে যাত্রাপথে কোনো বিরতি থাকে না, চেতনার অভিযানে কোনো বিরতি থাকে না, তাই বিরতিহীন সে চেতনার অভিযান, সেখানে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জিত হতে থাকে। ধাপে ধাপে চেতনা বিশ্ব চেতনা লাভ করে, কোনো গণ্ডিবদ্ধ সীমারেখা দিয়ে তাকে আর ধরে রাখা যায় না। এমনকি এই বিশ্বই যে শ্রী ভগবান, এই বোধ লাভ করবার জন্য ধাপে ধাপে প্রচেষ্টা চলতে থাকে। এই জগৎ সংসার, এই সংসারের কোনো কিছুই তখন ভগবান শ্রী ভগবান বিহীন নন, কোনো উপাদান শ্রী ভগবান বিহীন নন। সমগ্র জীবনই যখন যোগ, এই যোগময়তা প্রাপ্তি যখন আমাদের চেতনায় আসে, উন্নত চেতনায় উন্নীত হয়ে ওঠে, তখন এই জগৎময় বিষ্ণুকে আমরা অবলোকন করতে পারি, অনুভব করতে পারি, অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি। আগে কি হতো? নানা রকম পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে বিশ্বের সব কাজ, সব কর্ম, সব গতি, সব বৃত্তি, এগুলোকে বোঝবার চেষ্টা করা হতো পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে। ডিফারেন্ট টাইপস অফ অবজারভেশন সেখানে দরকার হতো, এখনো দরকার হয়, অবজারভেশন পর্যবেক্ষণ এখনো দরকার হয়, তার মাধ্যম দিয়েই আমরা বুঝবার চেষ্টা করি। কিন্তু চেতনা যখন ব্যাপকতা লাভ করে, খুব সহজে সবকিছু অনুভব করা যায়, আলাদা করে আর ওই পর্যবেক্ষণের দরকার হয় না। সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা চেতনার আছে, সেই চেতনা সবকিছু সূক্ষ্মভাবে অনুভব করতে পারেন। দেখবেন আছে না, অভিজ্ঞতা হয় না প্রত্যেকের, এমন এমন কাজ যা করার ক্ষমতা আমার আছে কি নেই, আমাদের আছে কি নেই জানি না, সমাধা হয়ে গেল। তাহলে চেতনা উন্নীত হয়েছে, নাকি আমার চেতনার সঙ্গে মাতৃচেতনা মিশ্রিত হয়েছে, নাকি করুণা এসে আমার চেতনাকে উন্নয়ন ঘটিয়েছেন? এটা সাধক সাধিকা উপলব্ধি করেন। এর ফলে কি হয়? দেহ প্রাণ মনের ক্রিয়াগুলোকে খুব সহজে ধরে ফেলা যায়। আগে দেহের ক্রিয়াকাণ্ডকে আমরা বুঝতে পারতাম না, প্রাণের ক্রিয়াকাণ্ডকে বুঝতে পারতাম না, মনের ক্রিয়াকাণ্ডগুলোকে বুঝতে পারতাম না। চেতনার উন্নয়নের ফলে সেগুলোকে সহজে ধরে ফেলা যাচ্ছে। আগে কি হতো? দেহ প্রাণ মনের চাওয়া পাওয়ার মধ্যে অসম লড়াই চলতো, বিবাদ হতো। তার ফলে চেতনার বিশালতা এসে সবকিছুকে খুব সূক্ষ্মভাবেই অনুভব করতে পারে, সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, কোনো ভায়া দরকার হয় না, কোনো মাধ্যম দরকার হয় না। খুব গুরুত্বপূর্ণ, শ্রী অরবিন্দ এই জায়গাগুলো ধরেছেন। কোনো মাধ্যমের আর দরকার হয় না, সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এই আমাদের জীবাত্মাময়, আমাদের এই দেহ জীবন, দেহ সর্বস্ব ইন্দ্রিয় সর্বস্ব জীবনের সঙ্গে পরাৎপর শ্রী ভগবানের সরাসরি প্রত্যক্ষ যোগাযোগ গড়ে ওঠে। সেই সড়ক পথের নির্মাণ করে দেন আমাদের এই উন্নত চেতনা। সেখানে তখন কোনো স্থূল মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। নীরব শান্ত প্রশান্ত সূক্ষ্মতার মধ্য দিয়ে অনেক প্রয়োজনীয় আলাপচারিতা তখন হতে পারে। সেই সান্ধ্য আলাপন আমাদের জীবনে বড়ই প্রয়োজন। এতদিন মন ধরে কাজ করছিলাম, এখনো করি, মনোময়তার দাসত্ব করছি, কিন্তু শ্রী অরবিন্দ আমাদের উন্নীত করছেন, ধরে দিয়েছেন যে চেতনার উন্নয়ন হয়েছে।
আমরা এতদিন মন ধরে কাজ করছিলাম, মনকে মাধ্যম ধরে কাজ করছিলাম, মাধ্যম করে কাজ করছিলাম, কিন্তু আজ চেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে, সাধারণ মন আরো এগিয়েছে। ওই যে সেই বিশ্ব মনের নানা রকমের যে শক্তি আছে, তার নানাবিধ কর্মপ্রণালীও আছে। সম্ভবত জয়শ্রীদির মাইক্রোফোনটা অন হয়ে আছে, একটা মেটালিক সাউন্ড আসছে, কিংবা অনিমেষ বাবু, অনিমেষ চন্দ্র মিত্র, একটু অফ করে দিন। হ্যাঁ, একটা মেটালিক সাউন্ড পাচ্ছি। তাহলে কি না, ওই যে বিশ্বমনের নানা রকমের শক্তি আছে, তাহলে নানা রকমের শক্তি যদি থাকে, নানা রকমের কর্মপ্রণালীও আছে। সেই কর্মপ্রণালীগুলো সম্বন্ধে সজাগ হওয়া যায় চেতনার উন্নয়নের ফলে, সেগুলো অনুভব করা যায়, তাদের প্রতিটি বিভাগ ও ক্রিয়া সম্বন্ধে জানা যায়, কোনটা গ্রহণ করতে হবে আর কোনটাই বা বর্জন করতে হবে, সেগুলো সম্বন্ধে খুব সচেতন হওয়া যায়। সাধক সাধিকা সচেতন হয়েছেন, হচ্ছেন, এবং সেই অনুযায়ী খুব সঠিকভাবে পদক্ষেপ নেওয়া যায়। এমন অবস্থাও হয় যাতে করে বাইরে থেকে নয়, ভিতর থেকেই বুঝতে পারা যায় কোনটা সত্য, কোনটাই বা মিথ্যা। ওই যে আগে পড়ছিলাম, আমরা দেখছিলাম, শ্রী অরবিন্দ বলে দিচ্ছেন আর অবজারভেশনের দরকার নেই, পর্যবেক্ষণের দরকার নেই, সূক্ষ্ম চেতনা তোমার হয়েছে, তাহলে সূক্ষ্ম চেতনা দিয়ে কোনটা সত্য কোনটাই বা মিথ্যা খুব সহজে বুঝতে পারছি। যেটা স্বামীজি এডুকেশন ধরে বলেছিলেন, শিক্ষা কেন দরকার না, ন্যায় অন্যায় বোধ তোমার ভিতরে তৈরি হবে, তুমি প্রকাশ্যে বলো বা না বলো, সত্য মিথ্যার বোধ তোমার তৈরি হবে। এই শিক্ষা হচ্ছে সেই সচেতনতা, সেই উন্নত চেতনা যা আমাদের চৈত্য পুরুষ এনে দেন। মন এবং তার বৃত্তিসমূহ নিয়ে আমরা কাজ করছি। সেই মনোবৃত্তিগত প্রবণতা তখন কমছে, কারণ চেতনা নির্ভর। আমরা আর মনোময় নয়, আমরা চেতনাময়। চেতনাময় হলে মনোময়তা, দাসত্ব, মনে হওয়া, সংশয়, ব্যামিশ্রতা এগুলো আর নেই। তাহলে মনোবৃত্তিগত যা কিছু, সেই প্রবণতা কমতে শুরু করেছে। চেতনা এসে, উন্নত চেতনা এসে আমাদের মনের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করছে। বলছি, পড়ছি, ঠিকই আছে, চেহারার কোনো পরিবর্তন হয়নি, বলায় কোনো পরিবর্তন হয়নি, পড়ায় কোনো পরিবর্তন হয়নি, অথচ হয়। সূক্ষ্মভাবে দেখলে বোঝা যায়। একজন মানুষ কালকে যা দেখেছে আজকেও হয়তো অবয়বটা তেমন আছেন, কিন্তু তার চোখের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টেছে, তার ভাবনার পরিবর্তন হয়েছে, সূক্ষ্মভাবেই অনুভব করা যায়। তবে আমাদের এখনো অনেক পথ চলতে হবে, যাতে করে সামগ্রিকভাবে আরো বেশি সক্রিয় এবং সচেতন হয়ে উঠতে পারি। তার জন্য যা যা করণীয় তাই করতে হবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে সামর্থ্য অর্জনও করতে পারি যেন আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রাণের আবেগ এবং চাঞ্চল্য নিয়ে কাজ করি। তবে চেতনা যেহেতু বাড়তে থাকছে, উন্নত হতে থাকছে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে কি হচ্ছে, প্রাণের বেদনা এবং আবেগ, তার অনুভূতি, তার উপরও নিয়ন্ত্রণ আসছে, প্রাণের আবেগেও নিয়ন্ত্রণ আসছে। তাহলে প্রাণিকতা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, সেখানে ভক্তির প্রাবল্য বাড়ছে, চিৎ শক্তির প্রাবল্য বাড়ছে। আর দেহ সম্পর্কে এই যে প্যারাগ্রাফে শ্রী অরবিন্দ বলছেন, দেহ আমাদের জড় অবস্থান, তার মধ্যে জাড্যই বেশি, স্থিতি জাড্যই বেশি থাকে, অলসতা, কর্মহীন নিষ্ক্রিয়তা অনেক বেশি থাকে। তবে চেতনা এসে, উন্নত চেতনা এসে দেহ জড়ের এই যে স্থিতি প্রবণতা
থেমে থাকার জড়তা সেগুলোকে দূর করে দিতে পারে। জড় দেহ এখন আর শুধু ওই চেতনার আগমনের ফলে উন্নত চেতনার কর্তৃত্ব যখন এসেছে আমার দেহের ওপরে, প্রাণের ওপর, মনের ওপরে, তখন জড় দেহ শুধু আর অচিতি নয়, তমসাগ্রস্ত জড় সমষ্টি নয়, তার মধ্যেও চিৎশক্তির সক্রিয় সত্তার প্রকাশ ঘটতে পারে, ঘটছে। দৈহিক নমনীয় সুন্দরতায় সে তখন সত্যবান, সত্যবতী হয়ে উঠতে পারে। তা মনের উপর এই যে নিয়ন্ত্রণ কি হয়, কি করে না, চিন্তা শক্তির নিম্নগামিতা কমিয়ে দেয়। একথাও শ্রী অরবিন্দ উল্লেখ করছেন এখানে। মন যে চিন্তা শক্তির বাহক, সেই তার যে সাধারণ ক্রিয়াই হচ্ছে নিম্নগামী চিন্তা ভাবনা করা। তাহলে মনের উপর চেতনার যখন নিয়ন্ত্রণ এসেছে, চিন্তা শক্তির নিম্নগামিতাও আমাদের কমছে। তখন কি হয়, চিন্তা শক্তির নিম্নগামিতা যত কমতে থাকে, জ্ঞান শক্তির জোয়ার আসতে থাকে, জ্ঞান শক্তি তখন বাড়তে থাকে। প্রাণের আবেগ নিয়ন্ত্রিত হয়ে উঠলে কি হয়, দিব্য প্রাণশক্তি নিপুণ এবং সুষ্ঠু কাজকর্মের অংশীদার হয়। ভক্তির দিব্য প্রশান্তি সত্তাকে তখন সচেতন করে তোলে। শেষ করে দিচ্ছি, আর একটা মিনিট আমি নিচ্ছি। দেহের যে জড়ত্ব ক্রমশ কি হয় না, আরো জড়তাময় না হয়ে সত্য সত্যই দিব্য কাজে নিযুক্ত হতে সক্ষম হয়। এভাবেই বিভিন্ন আঙ্গিকে এগিয়ে পিছিয়ে চলার মধ্য দিয়ে দিব্য শক্তি কর্মধারায় সক্রিয় হতে থাকে। প্রথমে বিশ্বাস করব, তারপরে আস্থা আনব, এবং এই সত্য তত্ত্বের উপরে শ্রদ্ধা আনব। আর তা যদি আসে, সেই শ্রদ্ধা যদি বিশ্বাস আস্থাকে অতিক্রম করে যখন শ্রদ্ধা স্থাপিত হবে, তখন আসবে মহত্তর বিশুদ্ধতা, ঊর্ধ্বতর সত্যের তখন প্রসার ঘটবে। দেহ প্রাণ মনের উচ্চাঙ্গিক মাত্রায় কার্যকরী রূপ দেখতে যদি চাই, তাহলে চৈত্য জাগরণ আমাদের প্রয়োজন। দেহকে, প্রাণকে, মনকে কতটা দিব্যতার সক্রিয় অংশের সঙ্গে যুক্ত রাখতে পারছি ভাবতে হবে। চৈতন্যসত্তার সঙ্গে কতটা আন্তরিক সম্বন্ধ গড়ে তুলতে পারছি ভাবতে হবে। বৃহতের কাছে, সম্পূর্ণের কাছে নিজেদের সমর্পণ করে দিতে পারছি কিনা ভাবতে হবে, দেখতে হবে। আমাদের চেয়ে ঊর্ধ্বতর এবং ঊর্ধ্বতম সত্তার কাছে সমর্পণের মাত্রা বাড়ানোর নীরব প্রচেষ্টা নিশ্চয় করে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে। সেই চেতনার অভিযানে আমরা সবাই মিলে থাকব। একজন ব্যক্তি সে এগিয়ে যাবে আর বাকিরা পিছিয়ে পড়বে তা নয়, সবাই সমানভাবে মা শ্রী অরবিন্দের করুণা নিয়ে যেন এগিয়ে চলতে পারি। জয় মা, জয় শ্রী অরবিন্দ, জয় হোক তার সন্তান সন্ততিদের। বিরতি টানছি। এই বলেই নটা অতিক্রম করে গেছি। তাহলে সবাইকে আবার অপূর্ব শুভেচ্ছা অনুষ্ঠান সুজেন্দ্র দা, অপূর্ব। আরে আপনার পাঠ যেন মনে হয় বড্ড তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। মানে চলতে থাকলে আরো ভালো লাগে, কি চলতে থাকলে আরো ভালো লাগে। অনেক প্রাপ্তি এগুলো, জানি না কি হচ্ছে, অপূর্ব। তবে চেষ্টা করছি সবাই মিলে, একা নয়, সবাই মিলে, 100 সবাই মিলে, আমরা সবাই এগোচ্ছি, মিলে। সবাই সেই জন্যই তো আমাদের পন্ডিচেরিতে জয়েন্টলি সবাই মিলে আমরা ধ্যান করি একসঙ্গে। হ্যাঁ নিশ্চয়ই। সেইটাই বিরাট ব্যাপার, সবাই মিলে। খুব ভালো অনুষ্ঠান লাগলো, ধন্যবাদ। সবাইকে নমস্কার জানাই। আপনার নমস্কার, সবার প্রতি নমস্কার, বিনম্র শ্রদ্ধা এবং শুভরাত্রি জানিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠানে বিরতি টানছি। আগামীকাল সবাই থাকবেন, 8টা থেকেই হবে দ্য সিক্রেট অফ দ্য বেদা, রানাঘাটের ব্যানারে। আসবেন সবাই। জয় মা।